السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله مفتاحا للخير ومغلاقا للخير، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پیارے بھائیو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر مخلوق کا جوڑا بنایا ہے. جیسے مرد عورت کا جوڑا، زمین آسمان کا جوڑا، چاند سورج کا جوڑا، سردی گرمی کا جوڑا، رات دن کا جوڑا، اندھیرا اجالا کا جوڑا، یعنی ایسے تاجروں کا، کاشتکاروں کا، مالداروں کا، غریبوں کا، عوام کا، خواص کا، مشرق والوں، مغرب والوں، سنو، ہر ایک کا ہم نے جوڑا بنایا ہے. لیکن اللہ کی شان، حکم سب کے لیے ایک ہے: ففروا الی اللہ. او مالدارو، او غریبو، او کیرلا والو، او کویت والو، او مکہ مدینے والو، اے امریکہ فرانس والو، او مردو، عورتوں، ہر ایک کے لیے حکم ایک. کس میں؟ ہر ایک کی جو دو، خود آدمی کے اندر جسم الگ، روح الگ، دو چیزیں ہیں. ہر چیز کا جوڑا بنایا، لیکن حکم سب کے لیے ایک ہے: اللہ کی طرف بھاگو. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے: ففروا الی اللہ، ففروا الی اوامر اللہ، بھاگو اللہ کے حکموں کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു വഅമ്മ നവാലുഹു ഈ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇണയായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാത്രി പകലിൻ്റെ ഇണയാണ്, ആകാശം ഭൂമിയുടെ ഇണയാണ്, ഇരുട് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഇണയാണ്. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളുണ്ടോ അതെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇണകളായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആണ് പെണ്ണിൻ്റെ ഇണയാണ്,
മനുഷ്യരിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇണകളായിട്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ കൃഷിക്കാരുണ്ട്, ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട്, വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലുള്ള ജനങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവരോടും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഹുക്മ്, അവൻ്റെ തീരുമാനം ഒന്ന് മാത്രമാണ്: ഫഫിറു ഇലല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഓടുക, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഓടുക. ഇത് എല്ലാവരോടും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. കേരളക്കാരാണെങ്കിലും കുവൈറ്റികളാണെങ്കിലും അമേരിക്കക്കാരാണെങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുള്ള ജനങ്ങളാണെങ്കിലും സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും എല്ലാവരോടുമായിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഒന്ന് തന്നെയാണ്: ഫഫിറു ഇലല്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി ഈ ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ ഈ ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഫഫിറു ഇല അവാമിരില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓടുക എന്നാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ്, ആരും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നതല്ല. इसीलिए ताजिरों के लिए अवामिर अलग है, डॉक्टरों के लिए अलग है, वकीलों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है। हर एक को अपनी अपनी लाइन के जो अल्लाह के हुक्म हैं उसी का नाम शरीयत है, उसी का नाम दीन है। वो हर एक के ज़िम्मे है कि उसको पूरा करे। लेकिन पूरा जब करेंगे जब जानते होंगे, जब सीखते होंगे। കച്ചവടക്കാരാണെങ്കിലും ഡോക്ടറാണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിലും വക്കീലാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ വിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്: അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഓടുക, അല്ലാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക എന്നത്. അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന എങ്ങനെ അനുസരിക്കും? ആദ്യം നമ്മൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന എന്താണെന്ന് അറിയണം. അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. इसीलिए हमारा जो काम है दावत और तबलीग का, जिसके 6 नंबर, उसमें तीसरा नंबर है इल्म और ज़िक्र। क्या मतलब है इल्म और ज़िक्र का? 24 घंटे की ज़िंदगी में हम तो इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। खाएंगे, कमाएंगे, शादी करेंगे, हंसेंगे, रोएंगे, गम होगा, खुशी होगी, अंधेरा होगा, उजाला होगा, सफ़र में होंगे अपनी जगह। 24 घंटे हर बंदे के ज़िम्मे है कि पहले मालूम करे अल्लाह का हुक्म क्या है, उसको सीखना ज़रूरी है। यह है इल्म व ज़िक्र। और जब उसको पूरा करेंगे तो फिर यूँ कहा कुल्लु मुतीइन ज़ाकिर, जो हुक्म पूरा करने वाला है और जो इताअत करने वाला है वो ज़िक्र करने वाला है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज है जी, कमाना, खर्च करना, शादी करना, अंधेरा हर कदम पर हुक्म, पहले उस हुक्म को पूरा करने का तरीक़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മുബാറക്കായ പരിശ്രമത്തിൽ 6 കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൽമാണ്. എന്താണ് ഇൽമ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം? നമ്മളുടെ 24 മണിക്കൂറുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനുഷ്യരാണ്. നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണം, നമ്മൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണം. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളാരും മലക്കുകളല്ല. നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ആവശ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം ഈ 24 മണിക്കൂർ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. അങ്ങനെ അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുകയും അവനെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാകുന്നത്. കുല്ലു മുത്വഈൻ ദാക്കിറുൻ, എല്ലാ അനുസരിക്കുന്നവരും അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമം എനിക്ക് എന്താണ് എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹുക്മ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കി
നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നവനാകും, അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നവനായി തീരും. इसलिए मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आदमी जिधर का मुंह करके खड़ा होता है उधर की सुई भी नज़र आ जाती है, और पीठ के पीछे पहाड़ भी हो तो नज़र नहीं आता. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन और तमाम सहाबा, ताबिईन, तबे ताबिईन तक, वो भी हमारे जैसे इंसान थे. उनके यहाँ भी ये सारे काम थे, खाना, कमाना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हर चीज़. लेकिन यूँ कि पूरी उम्मत के एक एक फ़र्द के दिल का रुख कुरान की तरफ था. जो कुछ कर रहे हैं कुरान क्या कहता है, उस हुक्मों को पूरा करने के लिए हुजूर का तरीक़ा क्या है. 100% उम्मत कुरानी ज़िंदगी वाली थी, हुक्मों वाली ज़िंदगी थी. इसी आयत में आगे इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, कि मैं ये जो कह रहा हूँ कि सबके लिए एक ही हुक्म है, ये बहुत साफ साफ तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हारा रास्ता हुक्मों का है, तुम्हारा रास्ता दीन और शरीयत का है. लेकिन आगे कहा इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो नहीं चलने देगा, वो नहीं सीखने देगा, वो नहीं अल्लाह का नाम नहीं लेने देगा, नमाजें नहीं पढ़ने देगा, रोज़े नहीं वो शैतान है. उससे बचना है और अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना है. पूरा जब करेंगे जब सीखेंगे. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസ്രത്ത് മൗലാന യൂസുഫ് സാർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി പറയുമായിരുന്നു, നമ്മൾ മനുഷ്യർ ശ്രദ്ധിച്ച് നേരെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള സൂചികൾ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ മുന്നിലൊരു സൂചിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതേസമയം നമ്മുടെ പുറകുവശത്ത് വലിയ മലയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, സഹാബാക്കൾ, താബിഈങ്ങൾ, തബഅ താബിഈങ്ങൾ, ഇവരെല്ലാവരും നമ്മളെപ്പോലെ മനുഷ്യരായിരുന്നു. നമ്മളെപ്പോലെ ആഹാരം കഴിക്കാനും നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും പരിശുദ്ധ ഖുർആനായിരുന്നു. ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. അവരുടെ മുന്നിൽ അവരുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് അവൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. ഖുർആൻ അനുസരിച്ച്, കാരണം നമുക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഹുക്ം എന്താണ്, ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹുക്ം എന്താണ്, പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിജയം കിട്ടുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നി ലക്കും നദീറും മുബീൻ. നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ആ മുന്നറിയിപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന ശൈത്താന ലക്കും അദുവ്, ശൈത്താൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് എന്നും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹുക്കം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശൈത്താൻ നമ്മളെ സമ്മതിക്കില്ല. അവൻ നമ്മുടെ ശത്രുവാണ്. അപ്പോൾ ആ ശത്രുത, അവൻ്റെ ശൈത്താനെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തി ശൈത്താനോട് നമ്മൾ പോരാടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹുക്കം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. इसलिए नज़ीर मुबीन, नज़ीर के माने डराने धमकाने वाले नहीं. नबी लोगों को और उम्मत को धमकाने डराने नहीं आते हैं. बहुत अच्छा तर्जुमा किया है सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने. नज़ीर किसको कहते हैं? एक आदमी सामने से आ रहा है, एक आदमी इधर से जा रहा है. वो आने वाला इस जाने वाले को पूछता है, कहाँ जा रहे हो? भाई मैं अपनी खाला जान के यहाँ जा रहा हूँ. वाह 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 वाह, हाँ खाला का दर्जा तो माँ के बराबर है, ज़रूर जाना चाहिए. लेकिन सुनो,
میں اسی راستے سے آ رہا ہوں، وہاں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کئی لوگ مر گئے ہیں، اور جو اس راستے سے جاتا ہے پولیس والا اس کو روکتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں خالہ کے یہاں نہ جاؤں، نہیں جانا وہ تو ان کا تو حق ہے، لیکن ان تک جانے کا راستہ اس گلی میں چلے جاؤ، اس محلے میں چلے جاؤ، ادھر سے ادھر نکل جاؤ تو خالہ کے گھر بھی پہنچ جاؤ گے، اور وہ پولیس والے اور راستے کی رکاوٹوں سے اس کا نام ہے نذیر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، کہ لوگوں تم جس طرح راتیں گزارتے ہو، تم جس طرح دن گزارتے ہو، تم جو کھانا کھاتے ہو، تم جو کماتے ہو، تم جہاں اپنا وقت اور صلاحیتیں لگاتے ہو، یہ راستے تو تمہیں خون کے آنسو رلائیں گے۔ یہ حرام کی کمائی، یہ حرام کا لقمہ، یہ کسی کی زمین دبانا، یہ کسی کا پیسہ مارنا، یہ کسی کی بے عزتی کرنا، یہ وہ راستہ ہے کہ جیسے وہ کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور لوگ مرے ہیں تو بھی پکڑا جائے گا۔ نبی بہت پیار کے ساتھ، جاؤ چلو، انسان ہو فرشتے نہیں ہو، کھاؤ گے کماؤ گے شادیاں کرو گے، انسان ہو، لیکن راستہ وہ ہے جو میں تمہیں بتلا رہا ہوں، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اسی لیے دعاؤں میں بتایا ہے الحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدین ما شرعت، اللہ پاک حلال وہ ہے جس کو آپ نے حلال کہا، حرام وہ ہے جس کو آپ نے حرام کہا، اور دین وہ ہے جو آپ نے بتایا۔ تو ہمارے پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم کو اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے، کہ سب سے پہلے تو وہی مسئلہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، دنیا سے پھر جانا ہے، ان ساری چیزوں میں ففروا الی اللہ، اللہ کے حکموں والی زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے راستہ آسان کر دیا۔ جیسے گورنمنٹ راستے بناتی ہے نا، سڑکیں بناتی ہے اور پہاڑ توڑ کر کے گاڑیوں کے نکلنے کی اور لوگوں کے نکلنے کے راستے بناتے ہیں تاکہ لوگ اپنی منزل کو پہنچ جائے، ایسے ہماری یہ محنت، یہ ایمان کی دعوت، یہ فضائل کی تعلیم کے حلقے، یہ اللہ کا ذکر، یہ قبر کو یاد کرنا، آخرت کی تیاری، یہ سارے اپنے لیے، اور جو اس راستے پر چلے گا اس کے لیے منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ ബഹുമാനികളെ, ഇന്നി ലക്കും നദീറും മുബീൻ, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന വാക്കാണ്। നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നദീറാണ്। നദീർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സാധാരണ ഡിക്ഷണറികളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആൾ, ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ആളെന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നദീറിൻ്റെ അർത്ഥം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നദ്വി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ നദീർ എന്ന വാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുതുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് പേര്, ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, മറ്റൊരാൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആൾ മറ്റേ വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, താങ്കൾ എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ സഹോദരിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അത് കേട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്, മാതാവിൻ്റെ സഹോദരി ഉമ്മാടെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ്, അവരെ നമ്മൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതുവഴി ഇപ്പോൾ ആരെയും കടത്തിവിടുന്നില്ല, പോലീസുകാരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതുവഴി ആരെയും കടത്തിവിടുന്നില്ല എന്ന് പറയും.
അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ സഹോദരിയെ കാണണ്ടേ, അവരെ കാണാൻ പോകണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഇല്ല, നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പോകണം, പക്ഷെ അതിനുള്ള വഴി ഇതല്ല, വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ടൗണിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അവിടുത്തെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് കടന്ന് ചെന്ന്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് 1-2 ഗലികളിലൂടെ കടന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥലത്തേക്ക് എത്താം. നിങ്ങളുടെ മാതാവിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും അവിടെ പൂർത്തിയാകും, അതുപോലെ തന്നെ മാർഗവും പോലീസ് തടയാത്ത ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. ബഹുമാനികളെ, ഇതിനാണ് നദീർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നദീർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാണിച്ചു തന്ന യഥാർത്ഥ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പോകുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരമാണ് ലഖദ് മന്നല്ലാഹു അലൽ മുഅ്മിനീന. മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരമാണ് നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നു എന്നത്. നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നമുക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അയച്ചു തന്നു. തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിയായ വഴി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, നമുക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണം, നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനൊരു മാർഗം, അത് ഇന്ന മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോകണം. ഈ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫഫിറു ഇലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം എന്താണോ അതനുസരിക്കുന്നവരാകണമെങ്കിൽ നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണം. ഏതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് വലിയ ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്, വലിയ റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി അവർ ചിലപ്പോൾ മലകൾ തുറക്കാറുണ്ട്. വലിയ മലകൾ തുറന്ന് അതിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ സുഗമമായി പോകാനുള്ള മാർഗം, വഴികളെല്ലാം അവരെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധ ദീൻ, ശരീഅത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എന്താണോ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലൂടെ തുറന്നു നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ആ മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രം നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുക. നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏതൊരു മാർഗമാണോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്, ആ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫഫിറു ഇലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ കഴിയൂ. അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമുക്ക് അവൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗത്തിലൂടെയാണ്. इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों सिफतें हैं, नज़ीर भी और बशीर भी। आदमी की 24 घंटे की ज़िंदगी और दीनी और दुनियावी ज़िंदगी के जितने शौबे हैं उलमा ने बतलाए, अक़ीदा, इबादत, मामलात, माशरत और अखलाक, ये दीनी ज़िंदगी के शौबे हैं। खाना कमाना, पहनना, शादी, सवारी, ये दुनियावी ज़िंदगी के शौबे हैं। इन तमाम शौबों में आने वाले ख़तरात से बाखबर करना और उस रास्ते के आगे का जो नफ़ा है उसकी खुशखबरियाँ सुनाना। जैसे इसीलिए ये जो हमारी फ़ज़ाइल की किताबें हैं, फ़ज़ाइल अमाल, अभी नमाज नहीं पढ़ी, नमाज के इरादे से घर से चला 700 नेकियां, मस्जिद में आया अभी नमाज खड़ी नहीं हुई है, नमाज के इंतज़ार में है कि ये ऐसा है जैसे नमाज में है, फ़ज़ाइल बतलाए। उसी के साथ अज़ान सुन रहा है, मस्जिद में नहीं आ रहा है, तो अल्लाह एक मर्तबा मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फजर की नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद बहुत बेचैन सारे नमाज़ी जमा हो गए। हज़रत को क्या हुआ? हज़रत को मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तुमसे ये पूछता हूँ
کہ تم جہاں سے مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہو، جس محلے سے آئے ہو، جس گلی سے آئے ہو یا بلڈنگ سے آئے ہو، تمہارے ہوتے ہوئے وہاں کتنے بے نمازی ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی؟ فرمایا اب یاد کرو اس حدیث کو کہ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ہر مخلوق کے لیے رحمت، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جنگل کی لکڑیاں جمع کرا کر ان کو گھروں سمیت جلا دوں۔ فرمایا پھر یاد کرو اس حدیث کو، 2 منزلہ کشتی ہے، نیچے والوں کو پانی لینے اوپر جانا پڑتا ہے، کوئی بہت ہوشیاری مارتا اور کہتا نہیں یہیں سوراخ کر لو، سب کشتی میں سوراخ کرتا ہے، کشتی میں پانی بھر جائے گا، یہ بھی ڈوبے گا، اوپر والے بھی ڈوبے گا۔ یہ دونوں باتیں کہہ کر کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تم تو اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہو، تمہاری تہجدیں تمہیں لے ڈوبے گی، جیسے اوپر والوں کو نیچے والے تو ڈوبیں گے سوراخ سے، سوراخ بنانے سے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے، اسی لیے ہر ایک کے ذمے۔ تو یہ دین سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نذیر، آپ نے آنے والے خطرات سے بھی باخبر کیا ہے، اور اس پر ملنے والے انعامات، جمعے کے دن گھر سے نماز کی تیاری کر کے چلنے والا ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب، فضائل بھی بتلائے ہیں، وعدے بھی، جنت ایسی ہوگی اس پر اللہ یہ دیں گے یہ دیں گے، اور وعیدیں بھی ہیں اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو کفر میں اور ایمان میں کوئی فرق نہیں، یہ ہے جی۔ اسی لیے دوستو میں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صفتیں ہیں، آپ نذیر بھی ہیں اور آپ بشیر بھی ہیں۔ اسی لیے ہماری اس محنت میں جو ہماری تعلیم ہے وہ دونوں طرح کی ہے، اس میں فضائل اعمال بھی ہیں، اور فضائل اعمال میں عمل پر اللہ کیا دیں گے، دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لی، سارے کام اللہ تمہارے بنا دیں گے۔ 2 رکعت شروع کی، حج و عمرہ مقبول کا ثواب۔ چاش کی 2 رکعت نماز پڑھی، جسم کے 360 اعضاء کا حق ادا ہو گیا۔ تہجد کی، اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سائل، اللہ دیتا۔ فضائل بھی بتلائے۔ اور جو اذان سن کے گھر سے نہیں نکلتا اور نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ اس کا تو گھر جلا، رحمت للعالمین کہتے ہیں کہ میں اس کو اس کے گھر سمیت جلا لوں۔ وعدے اور وعیدے، اس لیے یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات، یہ دونوں کتابیں ایسے نہیں ہے تو ہم نے بہت سن لی، یہ تو ہم کو یاد ہے، نہیں، عمل اس کو زندگی میں جگہ دینی ہے۔ ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നദീറുമാണ്, ബഷീറുമാണ്. തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ആളുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അമാലുകൾ, നമ്മളുടെ ഇബാദത്തുകൾ, ആ ഇബാദത്തുകൾക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ് എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത നമുക്ക് അറിയിക്കുന്ന ആളുമാണ്. നമ്മുടെ ദീനിൻ്റെ എല്ലാ ശാഖകൾ നമുക്കറിയാം. ദീനിന് 5 ശാഖകളുണ്ട്. ഇബാദത്തുണ്ട്, മുആമലാത്തുണ്ട്, അഖ്ലാഖുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അഖായിദുകളുണ്ട്. എല്ലാം നമ്മുടെ ദീനിൻ്റെ ശാഖകളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ദീനിൻ്റെ ശാഖകളിൽ എല്ലാ അമലുകളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മൾക്ക് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ് എന്ന സന്തോഷ വാർത്തയും നമുക്കറിയിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അത് ചെയ്തില്ല എങ്കിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പും നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ദുനിയാവിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ശാഖകളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. നമ്മൾക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ, നമുക്ക് വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഹനം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ശാഖകളാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് നമ്മൾ ഈ ശാഖകളെല്ലാം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ ദീനിൻ്റെ ശാഖകളും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പൂർത്തിയാക്കണം. ഈ ദീനിൻ്റെ ശാഖകൾ നമ്മൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതിഫലം
അതിൻ്റെ സന്തോഷവാർത്തയും നമുക്കറിയിക്കുന്നു. അത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇല്യാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി സുബഹി നമസ്കരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ആകെ അസ്വസ്ഥത, വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥത കാണിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്നവർ ചോദിച്ചു, മൗലാനയടുത്ത് എന്താണ് ഇത്ര അസ്വസ്ഥത കാണിക്കുന്നത്, എന്താണ്? അപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നു, നിങ്ങൾ വന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എത്ര പേര് ഈ വഴിയിൽ ആരൊക്കെ നിസ്കരിക്കാതെ പള്ളിയിൽ വരാത്ത എത്ര പേരുണ്ട്? അവരുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല? അവരുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഫിക്റുണ്ടായില്ല? എത്ര പേരാണ് നിങ്ങൾ വന്ന ഈ വഴിയിൽ നമസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ വരാതിരുന്നത്? നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ ഹദീസ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ, നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ ആയിരുന്നിട്ടും ലോകർക്ക് നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനുഗ്രഹമായിരുന്നിട്ട് പോലും തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞ ആ വാക്ക്, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമസ്കരിക്കാൻ വേറെ ഒരാൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെളിയിൽ പോയി ഈ നമസ്കരിക്കാൻ വരാത്തവരുടെ വീടുകൾ കത്തിച്ചു കളയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ എത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണത്. അവരുടെ വീടുകൾ, ആ വീടുകളിൽ അവരുള്ളപ്പോൾ ജീവനോടുകൂടെ അവരെ കത്തിച്ചു കളയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണത്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ചിന്തിച്ചില്ല? അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഹദീസ് എന്തുകൊണ്ട് ഓർത്തില്ല? ഒരു കപ്പലിൽ 2 തട്ട്, മുകളിലത്തെ തട്ടുകാർക്ക് വെള്ളമെടുക്കണമെങ്കിൽ താഴത്തെ തട്ടിലേക്ക് പോകണം, താഴത്തെ തട്ടുകാർക്ക് വെള്ളമെടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മുകളിലത്തെ തട്ടിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് മുകളിലത്തെ തട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്? വെള്ളമുള്ള ഭാഗത്താണല്ലോ നമ്മളുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ദ്വാരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ അവർ ദ്വാരമിട്ട് വെള്ളമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 2 കൂട്ടരുടെയും അവസ്ഥ എന്തായി പോകും? 2 കൂട്ടരും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകും. 2 കൂട്ടരും മുങ്ങിപ്പോകും. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ തഹജ്ജുദ് നിങ്ങളെ മുക്കിക്കളയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആ ദഅവത്ത് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ. നിങ്ങളുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുക്കിക്കളയും. ഇത് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷ വാർത്ത അമലുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫലായിൻ്റെ കിതാബുകൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ്. ഏതെല്ലാം അമലുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രതിഫലങ്ങളാണ്. നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നു. ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ ചവിട്ടടിക്കും 700 നന്മ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പള്ളിയിലെത്തുന്നു, ഇതുവരെ നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. നമസ്കാരം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം നമുക്ക് നൽകുന്നു. ഇതുപോലെ ഓരോ അമലുകൾക്കും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ 4 റക്അത്ത് നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ അന്നത്തെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റെടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ദുഹാ നമസ്കാരം അവൻ നമസ്കരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവൻ്റെ ഓരോരോ സന്ധികളുടെയും എന്തെല്ലാം കടമകളാണോ ആ കടമകളെല്ലാം അവൻ നിർവഹിച്ചവനായി തീരും. എന്ന് വേണ്ട, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ അമലുകളുടെയും ഫളീലത്തുകളും അതിൻ്റെ മഹത്വങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്ന അതിൻ്റെ സന്തോഷ വാർത്ത, അതിന് ഇന്ന കൂലികൾ കിട്ടുമെന്ന സന്തോഷ വാർത്ത നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മൾ താലീമിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ ഇത് വായിക്കുന്നവരാണ്. ഇത് ഞാൻ കുറേ കേട്ടതാണ്, ഇത് ഞാൻ കുറേ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മടക്കി വെക്കാനുള്ളതല്ല. അത് ഓരോ തവണ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴും അത് ചെയ്യാൻ, ആ അമൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടാകണം. ഓരോ തവണ നമ്മൾ ആ ഫളീലത്തിൻ്റെ ഹദീസ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ
ആ അമൽ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എല്ലാ അമലുകളുടെയും അവസ്ഥ അതാണ്. ഫലായില് സദക്കാത്തിലും ഫലായിലെ അമാലുകളിലും പറയുന്ന ഹദീസുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇത് അമൽ ചെയ്യണമെന്ന ഓരോരോ ആഗ്രഹവും താല്പര്യവും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ജമാഅത്തുകളിൽ ഈ കിതാബ് വായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും, ഒരു ഭാഗത്തൂടെ നോക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു, ഇന്ന ഇന്ന അമലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന വിപത്തുകൾ എന്താണ് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷവാർത്തകൾ, ഇന്ന ഇന്ന അമൽ ചെയ്താൽ എന്തെല്ലാം പ്രതിഫലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ന സന്തോഷവാർത്ത നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയിച്ചു നൽകുന്നു. अमलों की फजीलत और अमलों की कीमत जानने से आदमी के अंदर अमल करने का शौक़ पैदा होता है. जैसे घर से बाहर निकलते हैं, कोई चीज़ बहुत सस्ती मालूम होती कि चीज़ तो है बहुत अच्छी लेकिन सस्ती है, ले लो, आदमी के अंदर लालच पैदा होता है. और वईदों के ज़रिए आदमी डरता है, करे इस रास्ते से जाएंगे तो यह तो खड्डा है, यहाँ तो कीचड़ है, यहाँ तो सांप है, आदमी डरता है. तो ऐसे ही वादे और वईदे, ये जो मस्जिद वार जमात, रोज़ाना की मुलाकातें, घर घर की मुलाकातें, अभी सामने आया हमारा जो मुल्क है, एक ज़माने में हमारे मुल्क के सदर का जो यूनिफॉर्म होता था वो शेरवानी होती थी. वो जिस दर्जी के यहाँ सिलती थी, हर आदमी के मुंह में पानी आता था कि जिसके यहाँ सदर की शेरवानी, मैं भी अपना सूट वहीं बनाऊंगा, मैं ही वहीं अपना करूंगा. और जमात वाले उससे रोज़ाना मुलाकात करते थे, उसकी तश्कील करते थे. 3 चिल्ले के लिए 3 दिन के लिए कम से कम मस्जिद की तालीम करते. वो बेचारा ना नहीं कहता था, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह. एक दिन अल्लाह पाक ने दिल में डाल दिया, जब बंदे के अंदर तलब होती है तो अल्लाह पाक उसको रास्ता देते हैं. वो जमात में गया, चिल्ला पूरा करके आया, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में गया, ज़ारो कतार रो रहा था. भाई क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हारी कोई चीज़ चली गई, कोई मर गया, क्या हुआ? हजरत जी कुछ नहीं हुआ, मैं तालीम में बैठता था, नमाज़ें पढ़ता था. एक दिन तालीम में ये बात आई कि आदमी नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, सब कुछ करता है और यूँ कहता है या अल्लाह या रब या रब, और ऊपर से जवाब मिलता है तेरी दुआ कैसे कबूल, लुक़मा तेरा हराम का, कपड़ा तेरा हराम का. हज़रत जी मैं तो दर्जी हूँ, ये सर की टोपी से पाजामे तक सब लोगों का चुराया हुआ कपड़ा है, मेरा क्या होगा. बहुत रो रहा था. मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने उसको टोपी, कुर्ता और लुंगी दी. उनका ये बिल्कुल हलाल का है, और वो जिन का तूने चुराया है वो तो उनका हक है, यहाँ नहीं देगा तो क़यामत में देना पड़ेगा, इसलिए और दुआ भी कबूल नहीं होगी. तो जिनका मालूम है या तो उनका वो पैसा, उनकी कीमत दे, वो माफ़ कर दें, वो बात अलग है. इतनी सी बात पर, इस वईद पर उस आदमी की ज़िंदगी बदली. उसका पूरा घर, आज तक उसके बेटे पोते बराबर 4 महीने भी, चिल्ले भी और दीनदारी, काम धंधा उनका वो है, लेकिन शरीयत सुन्नत. इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा, ऐसे खाओ जैसे मुझे खाते देखा, ऐसे सो जैसे मुझे सोते देखा, ऐसे रहो जैसे मुझे देखा. मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा करम किया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. और आपने खुद फरमाया हमारी नबियों की और पैगंबरों की जमात, नहनु मुआशरल अंबिया ला नुवरिसु दीनारम वला दिरहमा औ कमा क़ाल अलैहि सलाम,
ہم نبی اور پیغمبروں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے. وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْعِلْمِ، جو علم ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں، جیسے تورات، انجیل، زبور، صحیفے، سب سے آخر میں آپ قرآن، کہ ہم وہ لے کر، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دین پورا میراث میں دیا ہے. اس امت کا ہر فرد نبی کا وارث ہے، اور یہ آپ نے کھلم کھلا فرمایا، ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسولی. تمہیں یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں. جیسے وہ جینے کو کہیں جیو، مرنے کو کہیں. خبردار، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور یہ قرآن پورے کا پورا ہر ایک کی زندگی میں، درزی کا قرآن درزی کی زندگی میں، مالدار کا قرآن مالداری میں، ڈاکٹر کا قرآن ڈاکٹری میں، جو جس مسئلے میں لگا ہے قرآن نے اس کو جو حکم دیا ہے وہ زندہ ہو جائے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا یہ کام جو ہے صرف 6 نمبر اور 10 صورتیں اتنا نہیں ہے، یہ تو ابھی الف باتا ہے. اصل تو اس پوری محنت سے احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سارے کا سارا، ساری کی ساری امت میں 100% زندہ ہو کر ہر ایک بندہ اللہ کا نمائندہ نبی کا، بندہ اللہ کا نمائندہ نبی کا، اس کا رہنا، اس کا کپڑا، اس کا کھانا وہ بتا رہا ہو. جیسے بیٹے سے باپ پہچانا جاتا ہے. ایک لڑکا جا رہا ہے، اے چھوکرے یہاں ہو، تو فلانا کا بیٹا ہے؟ کہ ہاں تیری، وہ میرے ابا ہیں. ہاں تیری صورت بتاتی ہے تیرے ابا جیسی. ایسے اس امت کا تاجر، اس کا کاشتکار، اس کا جوان، اس کا بوڑھا، اس کی عورت، اس کی کماری بچی، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی شریعت سنت کے مطابق ایسی پتہ چلے کہ اس سے اللہ کے نبی کا تعارف ہو، اللہ کا تعارف ہو، وہ اللہ. اسی لیے کہتے ہیں اس سارے دین کے لیے سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, 2 കാര്യങ്ങളാണ് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഒന്നെന്താണ്? മുന്നറിയിപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഫളായിലാണ്. അതായത് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇന്ന അമലുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ് എന്ന സന്തോഷ വാർത്തയും നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് അറിയിച്ചു നൽകും. ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമുക്ക് ആ അമൽ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഫളീലത്തുകൾ ബയാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ താല്പര്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ പുറത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വില കുറച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ തീരെ വിലയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? മനുഷ്യനാണ്, അത് വാങ്ങാൻ അവന് ആഗ്രഹമുണ്ടാവും. മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണത്. കാരണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ അവന് മനസ്സിലായി, വില തീരെ കുറവാണെന്ന സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അവനത് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകും. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വഴിയിലേക്ക് പോകുകയാണ്, അവനോട് പറയുകയാണ് അത് വളരെ ദുസ്സഹം പിടിച്ച വഴിയാണ്, കുഴിയുണ്ട്, ചെളിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴിയിൽ ഇടജന്തുക്കളുണ്ട്, പാമ്പുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പേടിക്കും, ആ വഴിയിലേക്ക് അവൻ പോകില്ല. ഇത് രണ്ടും മനുഷ്യനിലുള്ളതാണ്. മനുഷ്യനിൽ പേടിയുമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അത്യാഗ്രഹവും ആഗ്രഹവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അമലുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ അമൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു നൽകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇന്നത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, ഇന്ന അമൽ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വിപത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ
ഈ രാഷ്ട്രപതി അവരുടെ വസ്ത്രം, പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഷർവാനി ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രപതിമാർ വെളിയിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ജുബ്ബ പോലത്തെ ഒരു വസ്ത്രമാണ് ഷെർവാനി. അപ്പോൾ ഇത് തയ്ക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്, ഈ ഷെർവാനി തയ്ക്കുന്ന ആൾ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, രാഷ്ട്രപതി ഷെർവാനി എവിടെയാണോ തയ്പ്പിക്കുന്നത് അവിടെ തയ്പ്പിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മുടെ ദീനിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ, നമ്മുടെ ഈ പരിശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, അവർക്കറിയില്ല ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തയ്യൽക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പോവുകയും അദ്ദേഹത്തെ ജമാഅത്തിലേക്ക്, ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി തശ്കീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇതൊന്നും അവരോടൊന്നും പറയില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയും ഇൻഷാ അല്ലാ, ഇൻഷാ അല്ലാ എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറേ നാൾ ഇവരിങ്ങനെ തശ്കീൽ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് മാറി. ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പുറപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ആ ജമാഅത്ത് പൂർത്തിയാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് അസ്രജിയുടെ റൂമിൽ കയറി വന്നു. അവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. കരച്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കൊച്ചു കുട്ടികളെപ്പോലെ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. മൗലാന യൂസുഫ് സാബ് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, എന്തു പറ്റി, നിനക്ക് എന്താ പ്രശ്നം, ആരെങ്കിലും മരിച്ചുപോയോ, അതല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്പത്ത്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിച്ചോ, പൈസ വല്ലതും കളഞ്ഞു പോയോ, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, എനിക്കിതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല, ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ദീൻ്റെ ജമാഅത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു. ജമാഅത്തിൽ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ജമാഅത്തിലെ താലീം കേട്ടു ഞാൻ. അപ്പോൾ താലീമിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ കേട്ടു. ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രത്തോടുകൂടെ ശരീരത്ത് പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടി ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ യാ റബ്ബ് യാ റബ്ബ് എന്നുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ അയാൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ വിളിക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിളിക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹറാമാണ്, അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഹറാമാണ്, അദ്ദേഹം ഹറാമിലൂടെയാണ് വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അവൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ദുആ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന ഹദീസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം മുഴുവനും ഹറാമാണ്. എൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരുപാട് പേര് തുണി തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും. അവരുടെ തുണികൾ ഞാൻ തയ്ക്കുമ്പോൾ മിച്ചം വരുന്ന തുണി ഉടമസ്ഥൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഞാൻ എടുക്കും. അങ്ങനെ മിച്ചം വരുന്ന തുണികൾ ഞാൻ എടുത്ത് ശേഖരിച്ച് വെച്ച് തയ്ച്ചതാണ് എൻ്റെ ഈ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം. ഈ ഹറാമായ ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് അമൽ ചെയ്താലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് അസ്രജി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും മഹാനവറുകളുടെ വസ്ത്രം, കുർത്തയും പൈജാമയും തൊപ്പിയുമൊക്കെ മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത്, ഇത് 100% ഹലാലായ വസ്ത്രമാണ്, നീ ഈ വസ്ത്രം ധരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹലാലായ വസ്ത്രം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും അതിനുശേഷം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, ഇത് ഹുക്കൂക്കുൽ ഇബാദാണ്, അടിമകളുമായുള്ള ഇടപാടുകളായതുകൊണ്ട് അവരോട് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു തീർക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തടുത്തും പോയി ഇവരെ ആരൊക്കെയാണോ തുണി തന്നത് അവരോട് പറയണം, അവരുടെ തുണി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയണം. ഇനി അവർ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എടുക്കാം, അല്ലാത്ത പക്ഷം അവരുടെ ബാക്കി വന്ന തുണികൾ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അതെല്ലാം മുആമല ക്ലിയർ ആക്കണം, ശരിയാക്കണമെന്ന് മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയുണ്ടായി. ബഹുമാനികളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു
അതിനുശേഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു ഹദീസ്, വഈദിൻ്റെ ഒരു ഹദീസാണ് അദ്ദേഹം കേട്ടത്. ഒരു വഈദിൻ്റെ ഹദീസ്, ഒരു മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഹദീസാണ് കേട്ടത്. ഇന്നത് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണ് എന്നത് അദ്ദേഹം കേട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും മാറി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മാറി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവിതം മാറി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം മാറി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരമ്പര തന്നെ, കൊച്ചുമക്കൾ തന്നെ ഇപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ 4 മാസമെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഈ രീതിയിൽ അവർക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെട്ട് ഒരു ഹദീസ് കേട്ടതിന് ശേഷം. ഇപ്പോൾ ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ ദീൻ 2 ഭാഗത്തും, ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഫളീലത്തുകളാണ്, അതായത് അമലുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എന്താണ്, അതിനോടുള്ള താല്പര്യം നമുക്കുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ അമലുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അമലുകളുടെ പ്രതിഫലങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭയമുണ്ടാകണം. തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭയന്ന് മാറി നിൽക്കണം. നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി വന്നതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ. തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ അമ്പിയാക്കളുടെ കുടുംബക്കാർ സമ്പത്തൊന്നുമല്ല വറാസത്ത് ഇട്ടിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പിൻഗാമികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്വത്തുക്കളൊന്നും ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. മറിച്ച് ഞങ്ങൾ വറാസത്തായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൽമാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ ഇൽമാണ് വറാസത്തായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ അമ്പിയാക്കളുടെ പിൻഗാമികളാണ്. നമുക്ക് വറാസത്തായിട്ട് കിട്ടിയത് ഈ ദീനിൻ്റെ ഇൽമാണ്. നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അരുളുകയുണ്ടായി. തങ്ങൾ സഹാബാത്തുകളെ പൂർണ്ണമായും തർബിയത്ത് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, തറക്തു ഫീക്കും അംറൈൻ ലൻ തളില്ലു മാ തമസക്തും ബിഹിമാ. 2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വിട്ടിട്ട് പോയിരിക്കണം. വെറുതെ നമ്മളെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടല്ല നബിതങ്ങൾ പോയിരിക്കുന്നത്. ആരുടെയെങ്കിലും മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് നബിതങ്ങൾ പോയതല്ല. 2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. ആ 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും വഴിപിഴയ്ക്കുകയില്ല. ഒരു കാലത്തും നിങ്ങൾക്ക് വഴിപിഴയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്താണ് ആ 2 കാര്യങ്ങൾ? കിതാബുല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. രണ്ടാമത്തേത് നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചര്യയാണ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എല്ലാവരും മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിൻഗാമിയാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയാണ്, പ്രവാചകന്റെ പിൻഗാമിയാണ്. അത് കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ ആ കച്ചവടക്കാരൻ എങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവനോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. വക്കീലാണെങ്കിൽ ആ വക്കീല് ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. തയ്യൽക്കാരനാണെങ്കിൽ ആ തയ്യൽക്കാരനും ആ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും, ഓരോ പ്രവാചകന്മാർക്ക് തൗറാത്ത് കൊടുത്ത പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്, ഇഞ്ചീൽ കൊടുത്ത പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ ഗ്രന്ഥം അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം എന്തിരിക്കുന്നത്, ആ സമുദായത്തെ വിട്ടിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രവാചകന്മാർ ആർക്കും അവരുടെ പിൻഗാമികൾക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പോയിട്ടില്ല. നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് നൽകിയിട്ട് പോയത് സമ്പത്തല്ല. തങ്ങളുടെ പിൻഗാമികൾക്ക് ആർക്കും വീതിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമ്പത്തല്ല നബിതങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പോയത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചര്യയാണ്. ഇതാര് മുറുകെ പിടിക്കുന്നുവോ അവർ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വിജയിക്കുന്നതാണ്. मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैंने अर्ज़ किया था कि मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिधर देखो उधर की सुई और पीठ के पीछे पहाड़। एक वक्त वो था कि इस उम्मत के हर फर्द को अपने हर मसले का हल कुरान से नज़र आता था। अब हमारे ताजिर, हमारे मालदार, हमारे काश्तकार, हमारे जवान सब ने कुरान को पीठ दिखा दी। इसलिए कुरान के दुश्मनों वाली ज़िंदगी में मसलों का हल नज़र आता है। और कुरान इसीलिए ये ऐसा है, ये 4 महीने जो मांग रहे, इसलिए एक आदमी को स्टेशन जाना है, सीधा चला जा रहा है, उसको
صبح ارے ایسا تو نہیں، میں بھول گیا. راستے میں ایک آدمی سے پوچھا، بھائی میں اسٹیشن جا، ہیں تم تو الٹے جا رہے ہو، اسٹیشن تو ادھر ہے. اس کو جب یہ پتہ چلا کہ میں غلط جا رہا ہوں وہیں فوراً رکے گا. میرے دوستو، ہمارا کھانا کمانا پہننا اوڑھنا شادیاں جتنی شریعت سنت کے خلاف ہے، جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے 6 نمبروں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے، اور سب سے پہلے ایمان، اللہ ہی سب کچھ، اسی سے سب کچھ، نفع نقصان، یہ ایمان جتنا آئے گا، قرآن کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو جتنا ایمان اللہ کی ذات و صفات پر، اس کے دل کو راستہ دکھے گا. جیسے چہرے کی آنکھوں سے راستہ دکھتا ہے اونچا نیچا، جب ایمان کا نور اندر آئے گا، یہ بول گندا ہے، یہ بولنا اچھا ہے، یہ لقمہ حرام گندا ہے، یہ لقمہ حلال چھوٹا، پھر وہ نظر آئے گا اور اس سے زندگی قرآنی اور ایمانی بنے. اسی لیے میں نے پہلے کہا اور بھی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اس محنت سے سب سے پہلے دلوں کا رخ ہر مخلوق سے تاثر ختم ہو کر ایک اللہ کی عظمت اور بڑائی. جیسے مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر، کہ ساری دنیا کا نظام آگ ہوا مٹی اور پانی 4 عنصر، اس سب کے مقابلے میں بیٹا آنکھ کھولے گا دیکھے گا یہ سب کچھ، خبردار پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر. جب مرے گا اور قبر میں اتاریں گے 4 مرتبہ پھر اللہ اکبر. اس تھوڑے سے عرصے میں اس سبق کو یاد کرنا ہے. جیسے بچہ مدرسے میں سبق یاد کرتا ہے، استاد خوش ہوتا ہے، ٹافی دیتا ہے، چاکلیٹ دیتا ہے. امت کا ہر بچہ جب اس سبق کو یاد کرے گا، اللہ کی طرف سے انعامات کے دروازے کھلیں گے، جیسے صحابہ پر کھلے، جن کے پاس کھانے کو کھجور نہیں تھی، پینے کو پانی نہیں تھا، لیکن جب حضور کا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، پیارے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو ایمان والے آپ کا اتباع کریں گے ان سب کے لیے. انہوں نے جو اتباع کیا حضور کا ایک ایک چیز میں، پھر اللہ نے وہ رحمتوں کے دروازے کھولے. مدینہ منورہ کی کھجوریں اب تک پوری دنیا میں کتنی جا چکی ہوں گی، کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ یہ اس دعا کا کہ جب، اسی لیے ہمیں کلمہ سیکھنا ہے. کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، نفع نقصان عزت ذلت زندگی موت صرف اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ زندگی اس کی بناتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری وہ کرے گا جو ان کی والی شریعت کو سیکھے گا. اور یہ سیکھنے کے لیے یوں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو جو جانتے ہیں علماء کرام ہیں مفتیان ہیں ان سے پوچھو. سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کرنا ہے، اور اپنی ذات سے کرتے ہوئے ہر ایک اس رخ پر آ جائے کہ سارے، جیسے میں نے کہا تھا کہ جوڑا اللہ نے ہر مخلوق کا پیدا کیا، لیکن ڈاکٹر بھی ایمانی، وکیل بھی ایماندار، غریب بھی ایماندار، مالدار بھی ایماندار، ہر ایک اللہ کا بندہ اور نبی کا نمائندہ، ہر ایک اللہ کا بندہ نبی کا نمائندہ. اللہ سب کو بنا دے. مجھے یاد آیا ایک آدمی جا رہا تھا پیرس فرانس، ایک لڑکا میرے پاس آیا، کمل صاحب کوئی نصیحت کرو. میں نے کہا بھائی تو جب پیرس کے ایئرپورٹ پر اترے تو صرف اتنا کہہ دینا کہ آج کے بعد یہاں میں ہوں، جب تک کہ بندہ اللہ کا ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں. کیا اور کچھ؟ میں نے کہا بس. 2 سال کے بعد وہ آیا، اس نے کہا مولوی صاحب پیرس تو ننگا شہر ہے، ساری خرافات تو وہاں سے.
और मेरे लिए भी कितने मौके आए कि कहीं में मुब्तला न, लेकिन आपका ये जुमला, खबरदार बंदा अल्लाह का है, उम्मती रहमतुल्लाह अलैहि का, अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। मेरे दोस्तों, इस पूरे मजमे से मेरी दरख्वास्त है, इस मजमे का हर फर्द ये तय कर ले, ज़मीन आसमान को जाए 10 दफ़े जाए, पूरे पश्चिम हो जाए, मुझे तो अल्लाह का बंदा बनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बनकर जीना है। कमाऊंगा, नौकरी करूंगा, कारखाना चलाऊंगा, दुनिया भर की जो ज़रूरत है, लेकिन बंदा बनकर, उम्मती बनकर। इसका इरादा, इसकी नीयतें करे और कहो इंशाअल्लाह ये करेंगे। നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, മൗലാന യൂസുഫ് അസ്ഹറി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധയോടെ മുമ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുന്നിലുള്ള സൂചിക വരെ അവന് കാണാൻ കഴിയും. അതേസമയം പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ അവിടെയുള്ള മല പോലും അവന് കാണാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ജീവിതമാണ്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോയ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ആ ജീവിതത്തിലാണ് നമുക്ക് വിജയമുള്ളത്. നമ്മൾ ഇന്ന് വിജയം കാണാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഖുർആന്റെ നേരെ വിരുദ്ധമായ ജീവിതത്തിലാണ് വിജയം എന്ന് ഇന്ന് ശത്രുക്കൾ എന്തിരിക്കുകയാണ്? പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ഖുർആന്റെ വിരുദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കാണുന്നു. ആ വിജയം, ആ താൽക്കാലിക സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ ഖുർആനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഏതുപോലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട വ്യക്തി, ഒരാൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ആ റൂട്ടിലേക്ക് പോകാതെ നേരെ തിരിഞ്ഞുള്ള റോഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പോകുന്തോറും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ദൂരം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പോകുന്തോറും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, അപ്പോൾ വേറൊരാൾ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്? അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്, സ്റ്റേഷൻ അങ്ങോട്ടാണ്. എന്നതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് ഖുർആൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? തിരിഞ്ഞു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സഹാബാക്കൾ, താബീങ്ങൾ, അവരുടെ ഓരോരോ വ്യക്തികളും, കച്ചവടക്കാരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഗരീബായ പാവപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും സമ്പന്നരാണെങ്കിലും, അവരെല്ലാവരും ശരിയായ മാർഗം എന്താണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അവരോരോരുത്തർക്കും ശരിയായ മാർഗം എന്താണ് എന്ന് ഖുർആൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യത അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ മാറി, കാലഘട്ടം മാറി, ഉമ്മത്ത് ഖുർആൻ നിന്ന് അകന്നുപോയി. ഉമ്മത്ത് ഖുർആൻ നിന്ന് അകന്നു പോയപ്പോൾ ശരിയായ മാർഗം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ഖുർആൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശരിയായ മാർഗം എന്താണ്, എൻ്റെ ദീൻ ശരിയായ വഴി ഏതാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ വിജയം ഈ ദീനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെയാണ്. ഈ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന ബോധം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എളുപ്പമാകും, നമ്മുടെ ദുനിയാവും എളുപ്പമാകും. സഹാബാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വളരെ ത്യാഗത്തിലായിരുന്നു, വളരെ കഷ്ടപ്പാടിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സഹാബാക്കളെ, നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, അല്ലയോ പ്രവാചകരെ, ഹസ്ബുക്കല്ലാഹ്, താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹു മതിയായവനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ താങ്കളെ ഇത്തിബാ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മതിയായവനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചപ്പോൾ ദുനിയാവ് അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തു. ദുനിയാവിൽ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കത് തുറന്നു കൊടുത്തു. നമുക്കറിയാം മദീനയുടെ അവസ്ഥ. ബഹുമാനികളെ, ഇന്ന് ഏത് രാജ്യത്താണ് മദീനയിലെ ഈത്തപ്പഴം പോകാത്തത്?
ഏത് രാജ്യത്ത്, ലോകത്തുള്ള ഏത് മുക്കിലും മദീനയിലെ ഈത്തപ്പഴം ഇന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദുനിയാവ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റെടുക്കും. നമ്മളും ആ സഹാബാക്കളെ പോലെ നമ്മുടെ ദീൻ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എങ്കിൽ, നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയാണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിയാണ്, ഞാൻ നബിതങ്ങളുടെ പിന്മുറക്കാരനാണ് എന്ന ബോധം എനിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകണം. നമുക്ക് ഖുർആനിൽ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇല്യാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി മഹാനവറുകൾ തങ്ങൾ ദീന്റെ ജമാഅത്തിൽ പുറപ്പെടുന്നവരോട് പ്രത്യേക നസീഹത്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ദുനിയാവിൽ കാണുന്ന ഈ സുഖങ്ങളും ഇതിലൊന്നും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമ്പന്നരായ സമ്പത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടോ ഇതിലൊരു പ്രലോഭനത്തിന് നിങ്ങൾ വഴങ്ങാൻ പാടില്ല. ഇതിലൊന്നുമല്ല വിജയം, മറിച്ച് ഈ പ്രലോഭനത്തിൽ നിങ്ങൾ മുത്തഅസ്സിറാകരുത്, ഈ പ്രലോഭനത്തിൽ നിങ്ങൾ വഴങ്ങരുത്. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണെന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മൗലാനടുത്ത് തന്നെ പാരീസിൽ പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് വന്ന് നസീഹത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ പാരീസിലേക്ക് പോവുകയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നസീഹത്ത് ചെയ്യണം. 2 വർഷത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പാരീസിൽ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ്. അപ്പം മൗലാന അദ്ദേഹത്തിനോട് കൊടുത്തൊരു നസീഹത്താണ്, നീ ആ പാരീസിലെ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട 2 കാര്യം. ഒന്ന്, ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയാണ്. 2, ഞാൻ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിൻഗാമിയാണ്. ഈ 2 കാര്യം നിന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ബോധം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണമെന്ന് മഹാനവറുകൾ നസീഹത്ത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടു. വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം മൗലാനയെ വന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം കാർഗുസാരി പറഞ്ഞു, വളരെ മോശമായ പ്രദേശമാണ് അവിടെ, സ്ത്രീകളെല്ലാം അല്പവസ്ത്രധാരികളാണ്, അവിടെ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. മൊത്തത്തിൽ അവിടുത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവനും മോശമായ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യമാണ്. പക്ഷെ അൽഹംദുലില്ലാ മൗലാന പറഞ്ഞ നസീഹത്ത്, ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയാണ്, നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിയാണ് എന്ന ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഹറാമുകളിലൊന്നും പെട്ടില്ല. ഞാൻ ഈ ഹറാമുകളിൽ നിന്നെല്ലാം അൽഹംദുലില്ലാ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾക്ക് ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഈ ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകണം. ബാക്കി ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലിമീങ്ങളോട് ചോദിക്കണം, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഉലമാക്കളോട് ഖുർആൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. കാരണം അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ സമൂഹം ഇന്നില്ല. ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ നോക്കി അവരത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉലമാക്കളോട് ചോദിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ ഈ ബോധം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകണം. എൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് അള്ളാഹു ആണ്, ഞാൻ അള്ളാഹിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന ബോധം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മുന്നിലുണ്ടാകണം. നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിന്മുറക്കാരനാണ് ഞാൻ, നബിതങ്ങളുടെ പിൻഗാമിയാണെന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം ബഹുമാനികളെ. इसलिए मेरे दोस्तों, जैसे वो जा रहा था और उसको पता चला कि मैं तो गलत जा रहा हूँ, तो फ़ौरन वो अपना रुख सही कर लेता है. हम सब इसमें हैं. हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी. हम सिर्फ अपने खाने कमाने के लिए नहीं पैदा हुए. उखरजत लिन्नास, अपना रास्ता सही चलना, अपनी ज़िंदगी सही गुजारना, और हमारी ज़िंदगी से जैसे बातों से बातें, ऐसे अमल से अमल, ज़िंदगी से ज़िंदगी ऐसा हो. और अल्लाह का शुक्र है, हम तो बहुत कमज़ोर हैं. अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, चाइना में, कहाँ यही मेहनत जब लोगों ने उसूलों की पाबंदी और सही नियत के साथ किया, जिंदगियां बदली. और उनकी औलाद कोई हदीस पढ़ा रहा है,
कोई मुफ्ती है और कोई बड़ा कारोबार कर रहा है। अल्लाह ने मौका दिया है। केरला की जगह अजीब जगह है। पूरा मजमा मेरी पहली तश्कील ये है। कई साल से ये इज्तिमा होता है, आज कोई नई चीज़ नहीं है। इस पूरे मजमे में जिसके अभी तक 4 महीने एक साथ जमात के साथ नहीं लगे हैं, पहले वो खड़े हो जाएं बस। ബഹുമാനികളെ, നേരത്തെ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് തിരുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് പോകും. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നമുക്ക് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിന്നാനും കുടിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം വന്നവരല്ല. നമ്മൾക്ക് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. ഈ ഉമ്മത്തിനെ മുഴുവനും നേരായ മാർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ പരിശ്രമം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു പരിശ്രമമാണ്. ഈ മുബാറക്കായ അമല് കൊണ്ട് ഇന്ന് അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുണ്ടോ ആ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ന് ഈ പരിശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ നന്നായി, അവരുടെ സന്താനങ്ങൾ നന്നായി, അവരുടെ പരമ്പരകൾ നന്നായി. അവരുടെ സന്താനങ്ങളിലും പരമ്പരയിലും ഇന്ന് വലിയ വലിയ ഉലമാക്കൾ, ചിലർ ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഈ മുബാറക്കായ അമലിൻ്റെ പേരിൽ നന്നായ കുടുംബങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ ചിലർ ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ചിലർ മുഫ്തിമാരാണ്, ഫത്വ കൊടുക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ വളരെ വലിയ വിപ്ലവമാണ് ഈ അമലിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനികളെ, ഈ ഇജ്തിമാ വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇജ്തിമാ നടക്കുന്നുണ്ട്. മെയിൻ കാര്യം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം ഉണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി തശ്കീൽ ചെയ്യുകയാണ്. ഇത്രയും വലിയ ഈ പറയപ്പെട്ട ഇത്രയും വലിയ ഈ സദസ്സിൽ 4 മാസം പുറപ്പെടാത്ത ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഈ മാർഗത്തിൽ 4 മാസം ഉസൂൽ അനുസരിച്ച് പുറപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക്, എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ. എണ്ണീച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ये जितने खड़े हो रहे हैं, मेरा गुमान आपके साथ ये है कि सब जी से अंदर से चाहते हैं, लेकिन किसी की कोई मजबूरी, किसी की कोई परेशानी. ഇവരുടെ എണ്ണീച്ച് നിൽക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം घबराओ मत, जो दान देता है वो चबाने को देता है, वो अल्लाह कबूल करेगा. आ जाओ. എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. പലർക്കും പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എണ്ണിച്ചവരെല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് തശ്കീർ റൂമിലേക്ക് പോകും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അങ്ങോട്ട് പോയിന് आते रहो. और इनके अलावा जितने बैठे हुए हैं, जिनके 4 महीने लग चुके हैं, हर साल 4 महीने इंशाअल्लाह मशवरे से चलेंगे. अंदर बाहर दूर करीब जो मशवरा होगा वो साथी खड़े हो जाएं. जो कहते हैं हर साल 4 महीने ഇപ്പൊ പോയവരെല്ലാം ആദ്യമായി 4 മാസം പുറപ്പെടേണ്ടവരാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവര് ഇതിൽ 4 മാസം പുറപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവര് എല്ലാ വർഷവും 4 മാസം പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എഴുന്നേക്കിന്. അവിടെ പോകേണ്ടതെല്ലാം ആദ്യം 4 മാസം പുറപ്പെട്ടവർ അങ്ങോട്ട് പോകരുത്. 4 മാസം പുറപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. किनके पास जाएंगे भाई? इन साथियों से कौन बात करेगा? അവരെല്ലാവരും ഈ സൈഡിലേക്ക് വരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 4 മാസം പുറപ്പെട്ടവർ, മുമ്പ് പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ, അവർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ വർഷവും 4 മാസം പുറപ്പെടുമെന്ന നിയത്തുള്ളവരെല്ലാവരും സ്റ്റേജിന്റെ താണ്ട ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് പോയി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. अच्छा, एक मेरी आखिरी बात सुन लो सारे साथी. एक आखिरी बात, एक नीयत सारे ये करो कि इस केरला बहुत बड़ा इलाका है. कोई घर मुसलमान का बेनमाजी न रहे. मर्द औरतें नीयत करो, कोशिश करो घर घर की मुलाकातों में. एक और इस वक्त में अगर इस मजमे में ऐसे भाई हैं कि जिनका चिल्ला भी नहीं लगा है, वो जरा खड़े हो जाएं. ബഹുമാനികളെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു നിയത്ത് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു പ്രദേശമാണ്.
ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിം വീട്ടിൽ പോലും നമസ്കരിക്കാത്ത ഒരാൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വീടുകളിൽ മുലാഖാത്ത് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിയ്യത്ത് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഈ 40 ദിവസം പുറപ്പെടാത്തവർ അവർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മജ്മയിൽ ഇനിയുള്ളവരിൽ അവർ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് പേര് പറയുന്നു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. जिन्होंने कभी चिल्ला भी नहीं लगाया है, ജീവിതത്തിൽ बिल्कुल न घबरावे, वो खड़े हो जाए. ചില്ല ഒരിക്കലും 40 ദിവസം ഒരിക്കലും പുറപ്പെടാത്തവർ അവർ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പേര് പറയുന്നു. अल्लाह की रहमतें बरस रही है. അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇങ്ങനെ ये വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. साथी इंशाअल्लाह कल नकद चिल्ले में जाएंगे, നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പുറപ്പെടണം. करेंगे. अभी आज की रात भी है, कल का पूरा दिन है. ये सारे साथी अपनी मस्जिदों में अपनी मुलाकात वालों से खूब तश्कीलें करते रहें. जिस वक्त का जो इज्तिमाई अमल हो उस अमल में शरीक होते रहें. अपनी तस्बीह, तिलावत, नफलें और दुआएं खूब मांगो. നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയും സമയമുണ്ട്, നാളെയും സമയമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിയ്യത്ത് വെക്ക്, ദുആ ചെയ്യ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇജ്തിമായിയായ എല്ലാ അമലുകളിലും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. करेंगे इंशाअल्लाह. ചെയ്യൂലേ?